श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एवंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस प्रकार बहु विनय भनंता चह सब सिखियन गुरु दिखंता श्री गुर तेग बहादुर चंद सदा मगन जो ब्रह्मानंद। इस प्रकार बहु विनय भनंता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे परम पवित्र हजूरी दे अंदर नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे महान तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे पिछले पहर दे सजे होए दीवाना दे अंदर हाजरी लवा रहे समूह गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। आओ चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास कथा कहन सुन का यतन करिए जिस दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज धर्म रखे नौवें पातशाह दे जीवन की कथा चल रही है। कल आप जी ने साखी इथों तक सरवण की है भी भाई मखन शाह लुबाना गुरु का सिख पूरी तैयारी करके कड़ा प्रसाद की देग लैके माया लैके सोहनी पोशाक सतगुरां दी लैके गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे हजूर पहुँचया है। जदों तुरिया है तां सारे ही सोढियां दे मसंदा ने आपो अपने गुरु जिहड़े नकली बने बैठे सन उन्होंने सुनेहा भेज दिता भी मक्खन शाह लबाना आ रहा जे पता नहीं किहदे वल आ जे तैयार हो के गद्दियां ला के बैठ जाओ। सुनेहा सुनदियां वड्डे वड्डे सराहने ला के पा के चिट्टे कपड़े ते ऐन आकड़ के बैठ गए धीरमल दे समेत। पर किसी नूं पता ही नहीं भी मक्खन शाह लबाना किधर जावेगा। भाई मक्खन शाह लबाना सिद्धा गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे पावन अस्थान वाल आया। अगों आउंदियां वेख करके एक गुरसिख ने माता नानकी जी की आग्ञा लैके मक्खन शाह लबाणे नूं पहलां ये खबर दित्ती। माता जी ने पहला पूछया भी माता जी ये सिख गुरां नूं प्रगट पिया करना चाहुंदा है पर इनू ये नहीं पता भी परसों गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी भी जिहड़ा सानू प्रगट प्रतख करना चाहेगा वह दरगाहे मुख काला होवेगा।
ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਊ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਲ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਰੱਖੀ, ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਭਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਲ ਖਿਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਸੀ ਦਰਗਾਹੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲ ਖਿਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੜਨ ਬਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰ ਲਓਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਖੰਡੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੇਤ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1721 ਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਭਨੰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਪਖੰਡੀ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਿਖੰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਦਾ ਮਗਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ। ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ 30 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਫੇਰੇ ਧਰਮਪੁਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਬਾ ਹੈ, ਚੱਬੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸਹਿਤ ਬੜ ਚਾਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸਹਿਤ ਬੜ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਮੁਖ ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਿਮਤਿਸ਼ ਛਿਨ ਆਪਣੇ ਉਰ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਹੇ ਮੱਖਣ ਮਾਨੀ ਤੋ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਮਾਰਗ ਸ਼ਰਮਤਾ ਕਰਕੇ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੇਖ ਥਕਾਵਟ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਿਨੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਪਾਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨਤ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਟਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਓ ਜੇ ਤੇਰੋ ਅਬ ਨਹਿ ਕਰੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਆ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ ਖੋਟਤਾ ਧਰੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਖੋਟਤਾ ਧਾਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੰਦ ਚਾਹ ਜੋ ਮੰਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੰਦ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਸਮਨ ਜਾਨ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਕਲੇਸ਼ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਜ ਭਗਤਨ ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸੈ ਪਦਾ ਮਹਿਦ ਵਿਦਾਰਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਦ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਨਾਏ। ਆ ਮਹਿਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਬਾਂਛਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਹਨ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਕਰਹਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਚਾਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਚਾਹਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਹਿ ਜਿਮ ਬਾਂਛੈ ਸੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਂਛਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫੇਰ ਏਮ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅਤ ਅਨੰਦਤਾ ਮੱਖਣ ਠਾਨੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਖ ਧੋਇਓ ਲੈ ਜਲ ਕਰ ਮਾਹੋਂ, ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਖਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਅਰ ਇੱਛਾ ਜੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਪੜ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਅਰ ਇੱਛਾ ਜੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਅਰ ਇੱਛਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਕੀਨ ਮਾਨ ਮਨ ਨੀਕੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਮਹਿ ਬਸਤਰ ਜੋ ਧਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਮ ਨਹਿਤ ਉਠਿਓ ਸੁਧਾਰੇ, ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਜਾਮਾ ਸੂਖਮ ਚੀਰ ਜੋ ਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਸੂਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੈ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ, ਉਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਦੀਰਘ ਬਰ ਦਸਤਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਰਘ ਬਰ ਦਸਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਿਰ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਤਾਰ ਏਦਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰ ਮਹਿਦ ਚਾਦਰਾ ਲੀਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਲਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਹਿਰ ਸਥੰਡਲ ਹੁਤੋ ਬਿਲੰਦ, ਫਿਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥੰਡਲ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤਹਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇਸ਼ਨ ਮੱਖਣ ਚੜਿਓ ਅਟਾਰੀ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੜੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ
ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਝਾਟੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਟਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਊਚ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀਏ ਸੰਗਤ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਾਨ। ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਾਨ। ਹੇ ਭੁੱਲੀਏ ਹੋਈਏ ਸੰਗਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਦਾ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਿਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸੈ ਭਰਮ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਤਜ ਕੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਜ ਕੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਵੋ। ਮਾਤੁ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੱਧਿਓ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਮਗ ਉਮਗ ਕੈ ਅਧਿਕ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਗ ਉਮਗ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਅਤ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਬਾਣਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਮੁਖ ਕਰ ਕਰ ਕਾਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਭੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਇਹ ਆਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤੋ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਇਹ ਆਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਜਹ ਲਓ ਸੁਨਿਓ ਬਾਕ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਮਹਿ ਧਾਮਹਿ ਬਿਸਮ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਿਸਮ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਲਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਰੀ ਬਾਤ ਸਰਬ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤਜ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਆਏ ਸਭਾ ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, 2 3 ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਪੂਰੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸਹਿ ਜਿਤ ਕੇ ਤਮਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਜੋ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ। ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਇਓ ਸਾਚ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਨਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹਨ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਜਹਾਜ ਬਤਾਵਨ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਸਭ ਲਖ ਲੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾਮਹ ਇਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਪਤਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਨ ਪਤਾ ਇਨ ਦੇਹੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਤ ਭਰਮੋ ਨਹਿ ਤਜ ਗੁਰ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਰਮੋ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਪੂਰੋ ਦਰਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਮਨ ਸਫਲੋ ਭਇਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰ ਉਧਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਖੇ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਖੇ ਸਭ ਥਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸੋਢੀ ਪਰਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੱਖਣ ਸਭ ਕੇ ਸੁਨਤ ਸੁਨਾਈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੀ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਨਰ ਆਏ। ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਰਘ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦਹਿ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਚੌਪਈ ਬਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜਿਨ ਮੋਲ ਉਦਾਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਗੁਰੂ ਆਕਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਚੌਂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੌਂਪ ਚਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਨਿਜ ਅਰਪੰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਿਆਏ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕੋ ਅਰਪਤ ਹੈ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਏ। ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਚਿਤ ਕਰ ਜਿਤਪਣ ਲਿਆਏ ਚੜਾਵੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਜਤਪਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਕੋ ਲੈ ਅਰਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਭਈ ਭੀਰ ਬਹੁ ਨਰ ਕੀ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਸ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਨ ਕਰਹਿ ਬਦਨ ਦਰਸਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਸਤਗੁਰ ਜੈ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਕੇਰੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਵਡੇਰੀ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ। ਅਬ ਤਿਸ ਕੇ ਤੁਮ ਅਹੋ ਆਧਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰਾ, ਆਸਰਾ ਭਾਵ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸਿੱਖਨ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਜੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਨਿਰਬਾਹਕ ਤੁਮ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਿਰਬਾਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਦੁਰੇ ਰਹੇ ਨਹਿ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਵਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛਿਪੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਮ ਛਪ ਸਕਹਿ ਭਾਨ ਉਦਤਾਵਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਛਿਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਉਦਾਰਨ ਸਿੱਖਿਅਨ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਹੇ ਆਨੰਦ ਦਰਸ਼ ਤੁਮ ਹੇਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਨਿਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁ ਭੇਟ ਇਹ ਚੜਾਵਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਸੁਨਾਮਹਿ। ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹੈ ਤਿਨ ਮਾਹੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ
ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ। ਕਰਮ ਅਨਿੰਦਤ ਸਭ ਇਨ ਕੇਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਿਝ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਿੰਦਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਭਾਗ ਸੰਤੋਖ ਕਨੇਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਕਨੇਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵੇ ਦੀ। ਸਮਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਧੁਰ ਬਚਨਾ। ਸਮਦਮ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਖਿਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨਾ, ਤੇ ਭਜਨ ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਰਾਗ ਨ ਦਵੈਸ਼। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਦਾ ਜਿਤਿੰਦਰ ਛੋਹ ਨ ਕਲੇਸ਼। ਸਦਾ ਇੰਦਰੇ ਜਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਹ ਨਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜ, ਰਾਗ, ਦਵੈਸ਼, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਵੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਤ ਜਿਤਕ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਮੈਂ ਸਭ ਪਈਅਤ ਭਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਇਨ ਧਾਰਨ ਮੌਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਨ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਤੇ ਗਇਓ ਸਮੀਪ ਨ ਕੌਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਕਿਓ ਇਨ ਕੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੀਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਇਨ ਕੋਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਦਾਸੀਨ ਸਭ ਤੇ ਨਿਤ ਜੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਕੋ ਪਿਤਾ ਬਲੀ ਪੁਜ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਨ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਅਪਰ ਆਕਾਰੀ। ਜੇ
ਇਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਢੀਲ ਡੋਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਸਰਬੰਗ ਬਿਲੰਦ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਿਲ ਜੁੱਧ ਜੈਤਾ ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਦ ਮੁੱਢ ਸਨ ਦੇਣ ਹਾਰੇ। ਤਿਨਕੇ ਸੁਤਗਨ ਧਰੇ ਮਨਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੁਤ ਗੁਣ ਧਰੇ ਮਨਿੰਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਵਾਨ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਿਹ ਸਮਸ਼ਰੂ ਸਰਲ ਬਨਾਵਾ, ਆਦਿ ਸਮਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਲ ਬਨਾਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਾਬਰਿਆ ਏ। ਛਪੇ ਰਹੇ ਨਹਿ ਆਪ ਜਨਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਛਪੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਦੀ ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਨਹੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਮੱਥਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਤ ਪਤਾ ਬਤਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਭਏ ਜਹਾਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖਨ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਬਸਤਨ ਅਰਪੰਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਭੀੜ ਭਈ ਬਹੁ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਟਿਕਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ, ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਦੋਏ ਚਮਰ ਜੋ ਲਿਆਵਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਚੁਲਾਵਾ, ਆਓ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ
ਵੇਖਿਆ ਸਾਥ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤ ਦਿਪਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੋਢੀ ਕੇ ਨਰ ਤਹਿ ਹੁਣ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ CID ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਮਨ ਅਨਖ ਵਡਾਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਲੂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਲੂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਖੁਣਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਨ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਸਤੁਤ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਬ ਅਗਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਿਸਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਇਓ ਤਿਉ ਮਤ ਸਰ ਅਧਿਕ ਉਪਾਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪਦੇ ਮੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਝ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਸੜਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਨਤ ਹੁਤੋ ਨ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਤ ਨ ਕੈਸੇ ਸੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ। ਮਿਲਹਿ ਨ ਬੋਲਹਿ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਮੁਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਅੰਗ ਤੇ ਸਾਮੁਨ ਮਤ ਉਨਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੇ ਜੇ ਮਸਤ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਨਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁਰਤੀ ਰੱਬ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਤੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਰ ਸਫਲਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਈਰਖਾ ਵਸ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਭਨ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਐਡੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਸੋਢੀ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਹੈ। ਕੋ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਏ ਸੁਭਾਵ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਨੇ ਦੰਭ ਬਣਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਈਰਖਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੰਭ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਖੰਡੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਲਿਆਏ ਬੁਲਾਏ। ਆਏ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਕੋ ਕਹਿਤ ਹੁਤੇ ਮਤਵੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿਤ ਅਜਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ। ਇਸ ਕੋ ਕਹਿਤ ਹੁਤੇ ਮਤਵੰਨਾ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੱਤਵਾਨਾ, ਬੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਠ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿਤ ਅਜਾਨਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅਜਾਣ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੇਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਭਨ ਕੋ ਕੀਨ ਅਨਾਦਰ। ਐਵੇਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਸਦੀਵ ਜੋ ਉਚਤੈ ਆਦਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਧੀਰਮਲ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਆਦ ਮਹਾਨਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕੋ ਮਾਨੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਿਸ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਹੋਵਤ ਇਸਟਿਗਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ। ਕਹੇ ਉਪਾਇਨ ਪੂਜੇ ਪਾਏ। ਆ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਇਆ ਏ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਥਨ ਅਨੀਤ ਸਹਾਰਹਿ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਮ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨੀਤ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਧੀਰਮਲ ਦੀ, ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨੀਤੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਇਮਤੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਗੁਰਸੋ ਹੋਏ। ਇਮਤੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਗੁਰਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠੂਗਾ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗੱਦੀ ਲਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਸ ਕਹੇ ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਾਏ। ਸੋ ਅਸ ਕਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾ, ਰਖਾਲੂ ਮਸੰਦ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਸਭਨ ਸੋ ਡੀਨ ਜਨਾਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਣਾਈ ਸੁਣਾਈ। ਬਨੇ ਬਣਾਏ ਸਭ ਤੁਮ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਨ ਚਾਹੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਹਿ ਕੋ ਆਵੇ ਪਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣੀ।
ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਾਨੀ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਦਰਬਨ ਅਰਪਹਿ ਕਬਹਿ ਅਗਾਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਘਾਬਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਨ ਸਭ ਤੇ ਲਗ ਪਦ ਚਹਿ ਬਿਲੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਦ ਚਾਹੇ ਬੁਲੰਦ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਤੇ ਬੜੇ 4 ਸੁਤ ਆਨ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ, ਫਿਰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਆਦਿਕ। ਤਿਨਹੋ ਬੰਸਜ ਗੁਣੀ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਰਮਲ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਭਨ ਉਲੰਘਤ ਬੈਠਿਓ ਸੋਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਸਤ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਗਇਓ। ਮਸੰਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣੇ ਨੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇਰਾ। ਸੋਢੀਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਈ ਜਾਇਓ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾ ਪਖੰਡ ਉਠਾਵਨ ਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ। 2 ਜਾਣੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੀਸ ਤੇ। ਕਹਿ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਢੀ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਭਇਓ ਸਭਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਤ ਸਭਨ ਸੋਢੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਲਾਣਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਣਾ ਉਠਾਵੇ ਗੁਰਤਾ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੱਗ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਤੇ ਮਿਲ ਕੈ ਕਰਹੁ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਭਇਓ ਸਭਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਨਤ ਸਭਨ ਸੋ ਦੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਬ ਨਾ ਉਠਾਵਹਿ ਗੁਰਤਾ ਭਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।